नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या 7व्या भागामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आपण एक्झरसाइज 1.2 प्रॅक्टिस सेट 1.2 सोडून घेत आहोत, ज्यामध्ये सेमी व नॉन सेमी माध्यमातील दोनही माध्यमातील विद्यार्थ्यांना या व्हिडिओ तासिका मालिकेचा फायदा व्हावा म्हणून दोनही माध्यमातील मुलांसाठी हे व्हिडिओ तयार करण्यात येत आहे. तर मित्रांनो, भूमिती पान क्रमांक 15 जॉमेट्रीचं हे माझ्याकडे पुस्तक आहे, पेज नंबर 15. वी आर सॉल्विंग प्रॅक्टिस सेट 1.2 and problem number, that is 9, problem number 10. I am reading the problem here. Problem is in the figure 1.44, figure number 1.44. X is any point in the interior of triangle. Point X is joined to vertices of a triangle. Given segment PQ parallel to segment DF, segment QR parallel to segment EF. Fill in the blanks to prove that segment PR is parallel to segment DF. Before completing this activity sheet, we have to understand the answer clearly. ही ऍक्टिव्हिटी शीट पूर्ण करण्यापूर्वी याचे उत्तर आपण व्यवस्थितरित्या समजावून घेणं अत्यंत जरुरीचे आहे. आणि मग त्यानंतर तुम्हाला त्या ऍक्टिव्हिटी शीट मधल्या रिकाम्या जागा, दी बॉक्सेस शुड बी फिल्ड. द क्वेश्चन इज ॲज लाईक दिस वन. And the points are D, E, F. This one is X, P, Q, and R. And we have given in Marathi this is known as पक्ष. याला आपण पक्ष असे म्हणतो. Segment PQ parallel to segment DE, segment QR, next that is segment QR parallel to segment EF, segment PR is parallel to segment DF. दिस इज गिवन. हे दिलेलं आहे, याला मराठीतून पक्ष असे म्हणतात. आणि आपल्याला त्यावरून सिद्ध करायचं आहे. म्हणजे जे सिद्ध करायचा जो प्रश्न आहे तो प्रश्न आहे, ज्याला साध्य म्हणतात. सेमी मध्ये आपण त्याला म्हणतो टू प्रूव्ह. व्हॉट वी हॅव टू प्रूव्ह, अँड दॅट इज सेगमेंट PR पॅरलल टू सेगमेंट DF. PR हा DF ला समांतर आहे, हे आपल्याला सिद्ध करायचं. मग दिलेल्या माहितीपासून आपल्याला प्रश्नाच्या उत्तराला सुरुवात करायची आहे. आता एक्झरसाइज 1.2 मधील हे बट वन, लास्ट बट वन प्रॉब्लेम इज दिस. तर आपण आता थोडक्यामध्ये आतापर्यंत काय काय शिकलेलो आहोत त्याचे रिव्हिजन करून घेऊया मित्रांनो. आतापर्यंतच्या तासिकांमध्ये आपण बघितलं, जी उदाहरणं आपण सोडवली त्या उदाहरणाच्या अनुषंगाने काही गुणधर्म आपण अभ्यासले. त्या गुणधर्मांची आता रिव्हिजन करून घेऊया. सर्वात पहिला गुणधर्म प्रॉपर्टी नंबर 1, अँड दॅट इज रेशिओ ऑफ, मीन्स रेशिओ ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल is in equal proportion of their product of their respective base and height. इन मराठी याला आपण म्हणतो गुणधर्म क्रमांक 1. कोणत्याही दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पाया गुणिले उंचीच्या गुणाकाराच्या प्रमाणात असते. प्रॉपर्टी नंबर 2, गुणधर्म क्रमांक 2. प्रॉपर्टी नंबर 2, द
ratio of area of any two triangle with same base is in equal proportion म्हणजे सारख्या प्रमाणात is in equal proportion of their respective height. Property number 3, ratio of area of any two triangle with same height is in equal proportion of its respective bases. Property number 4, that is angle bisector property. Angle bisector property has a wording that is something as like this one, and this property is the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. Property number 5, that is property of three parallel lines. If three parallel lines are intercepted by a transversal, then the intercept made on first transversal is congruent to the intercept made by the second transversal. These are the 5 properties, and we have learned the one theorem, and that theorem is known as basic proportionality theorem, BPT. The statement of BPT, that is so simple. If a line parallel to one side of a triangle and divides the two sides of a triangle in equal ratio, then that side means the statement as like something, if a line parallel to one side of a triangle and the statement is as like a line parallel to one side of a triangle bisects the two sides of a triangle in two different points, then that line divides that segment in equal proportion. In this way, we have completed the study as the statement basic proportionality theorem, and we proved that theorem in previous video periods. And now I am going to tell you all these properties and theorem in Marathi. पहिला गुणधर्म होता मित्रांनो, कोणत्याही दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पाया गुणिले उंचीच्या गुणाकाराच्या प्रमाणात असते. गुणधर्म क्रमांक 2 होता, समान उंची असणाऱ्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या पायांच्या प्रमाणात असते. गुणधर्म क्रमांक 3, समान पाया असणाऱ्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या उंचीच्या प्रमाणात असते. गुणधर्म क्रमांक 4 होता, त्रिकोणाच्या कोनाचा कोन दुभाजक, त्रिकोणाच्या कोनाचा कोन दुभाजक हा त्या कोनाला समाविष्ट करणाऱ्या बाजूंच्या प्रमाणात विभागतो. गुणधर्म क्रमांक 5 होता तो 3 समांतर रेषांच्या आंतरछेदनाचा गुणधर्म. 3 समांतर रेषांना एका छेदिकेने छेदल्यानंतर होणाऱ्या आंतरछेदांचे गुणोत्तर हे त्या 3 समांतर रेषांना दुसऱ्या छेदिकेने छेदल्यानंतर होणाऱ्या आंतरछेदांचे गुणोत्तर एवढे असते. त्यानंतर प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय, त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारी रेषा त्या त्रिकोणाच्या इतर 2 बाजूंना 2 भिन्न बिंदू छेदत असेल तर ती रेषा तिसऱ्या बाजूला समांतर असते. The basic proportionality theorem is that as like if a line is parallel to one side of a triangle and bisects two sides of a triangle in two different points, then that line bisects that particular two sides in two equal ratios. तर अशा पद्धतीने एक प्रमेय आणि 5 गुणधर्माचा आपण अभ्यास पूर्ण केलेला आहे. आता मित्रांनो आपल्याला यावर आधारित आपण अभ्यास प्रॅक्टिस सेट 1.2 प्रॉब्लेम नंबर 9 पेज नंबर 15. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. मित्रांनो आज तारीख आहे 13 जानेवारी. 13 जानेवारीच्या या सुंदर दिवसाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही खूप चांगला अभ्यास करतायत. अद्याप शासनाने काही जाहीर केलेलं नाही की तुमची वर्ग 10वीची परीक्षा कोणत्या स्वरूपात आणि कशी होणार आहे, परंतु परीक्षा तुमची लेखी स्वरूपात ऑफलाईन होणार आहे हे निश्चित आहे. आणि म्हणून त्या अनुषंगाने आपण तयारी करत राहणं हे आपल्या हातात आहे, जे आपण करत आहोत. या व्हिडिओ मालिकेच्या माध्यमातून सेमी व नॉन सेमी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना भूमिती हा विषय अतिशय सोप्या रीतीने कसा सांगता येईल, गणित कशा पद्धतीने आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने सोडू शकतो याचं प्रात्यक्षिक याद्वारे मी इथं दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा व्हिडिओ आवडल्यास निश्चित तुम्ही लाईक आणि शेअर करणार आहात याची मला खात्री आहे. त्याचबरोबर हे माझं चॅनल मनू मॅथ्स आपल्या मित्रांमध्ये शेअर करा, ज्यावरती साधारणतः आता 220च्या स्पीड 220वा कदाचित हा व्हिडिओ असेल, 220 किंवा 221 क्रमांकाचा. तर यामध्ये सर्व शैक्षणिक, सामाजिक आणि जास्तीत जास्त शैक्षणिक व्हिडिओचा समावेश केलेला आहे, ज्याचा तुम्हाला लाभ होईल. तर आता उत्तराकडे वळूया मित्रांनो. बघा, इन दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट PR is parallel to DF. Now
To prove this, we have given three basic statements, that is segment PQ parallel to segment D. Then we are starting from that particular segment PQ parallel to segment D. So here is proof. As usual, as shown in figure. आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे आकृतीमध्ये काय दाखवले ते आपण बघूया. As shown in figure, in triangle DEF, त्रिकोण DEF मध्ये थोडंसं ते कॅमेऱ्यातून वर गेलेलं आहे. DEF मध्ये आता आलं. DEF, first one, that is segment PQ parallel to segment D. PQ parallel to D. So I am trying that particular triangle as like this one. Here is vertex X. This one is D, and this is PQ. PQ parallel to D. Then we know that by basic proportionality theorem, if a line parallel to one side of a triangle and divides two sides in two different points, then that line bisects, otherwise divides that two sides in equal proportion. त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारी रेषा त्या त्रिकोणाच्या इतर दोन बाजूंना दोन भिन्न बिंदू छेदत असेल तर ती रेषा त्या बाजूंना प्रमाणात विभागते. इट डिवाइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, वेगवेगळ्या बिंदूमध्ये त्या रेषाखंडाला जर छेदत असेल तर ती रेषा त्या बाजूंना प्रमाणात विभागते. मग इथं इन ट्रायंगल XDE, therefore in triangle XDE we have PX, otherwise XP, parallel XP divided by PD is equal to XQ divided by QE. याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता बघूया दुसरं. सेकंड थिंग वी हॅव गिवन, दॅट इज QR parallel to segment EF. This one, QR parallel to segment EF. Now in triangle कुठं तो पॅरलल होतो, where that line is parallel to the side of triangle, that we have to find out, and that triangle is XEF. In triangle XEF we get in triangle XEF, the triangle you are looking at like this one, XEF, QR. XEF and QR. So here also by basic proportionality theorem, इथं आपण वरच्यासाठी बाय BPT शॉर्टकट मध्ये मराठीमधून मित्रांनो तुम्हाला लिहायचे प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयानुसार. हियर ऑल्सो बाय BPT बेसिक प्रॉपर्टी थेरम वी हॅव XQ बाय QE इज इक्वल टू XR बाय RA. इक्वेशन नंबर 2. जागा कमी असल्यामुळे छोटंसं लहान अक्षर काढून सर्व ऍडजस्ट होईल, तुम्हाला दिसेल अशा पद्धतीने या ठिकाणी लिहितोय. तर मित्रांनो व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही याच्या नोट्स किंवा याचं उत्तर घेऊ शकता. आता बघूया इकडच्या बाजूचं मी इथं पुसून टाकतोय. आकृतीची आपल्याला मुख्य आकृतीची गरज आहे म्हणून ती आकृती काही आपण पुसणार नाही आहे. तर आता बघूया तिसरी रेषा दिलेली आहे आपल्याला, आणि ती जी दिलेली आहे PQ झाल्यानंतर QR झाल्यानंतर PR दिलेली. सेगमेंट PR and segment PR parallel to segment DF. Therefore, that triangle is as like this one. X R and XPD. In triangle XFD
एक्स एफ अँड डी. इकडून घेऊया पी आर पॅरलल टू डी एफ, म्हणजे सोपं जातं. अशा पद्धतीने कुठलाही भूमितीचा प्रश्न सोडवताना आपण त्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने ज्या छोट्या छोट्या आकृत्या त्या मोठ्या आकृत्यातल्या आहेत पार्शियली वी हॅव टू ड्रॉ देम, त्यांना काढून घ्यायचं आणि म्हणजे मग आपल्याही लक्षात येतं. आणि जो तुमचा पेपर तपासणार आहे, आदरणीय गुरुजन वर्ग जे पेपर तपासणार आहेत किंवा जे कोणी तुमचे शिक्षक आहेत तर त्यांना सुद्धा या प्रश्नाचं उत्तर तपासणं सोपं जातं. म्हणजे ही एक पद्धत आहे, अतिशय सोप्या रीतीने तुम्ही सोडू शकता. आता इथं बघा पी आर कशाला समांतर डी एफला, लगेच आपल्याला लक्षात येतं एक्स पी भागिले पी डी बरोबर एक्स आर भागिले आर एफ. एक्स पी भागिले पी डी बरोबर एक्स आर भागिले आर एफ. याला दिल्या समीकरण क्रमांक 3. आता या तिन्हीची जर आपण तुलना केली, वी कम्पेअर, देन वी केम टू नो दॅट हिअर क्लिअरली एक्स पी बाय पी डी, एक्स पी बाय पी डी. Then XR by RF here, XR by RF. Then XQ by QE, XP by PD, XP by PD. These are called with 3 different ins. XR by RF, red one. XR by RF, write it. And third one, that is XQ by QE. Here is also XC by QE. Then with this observation we came to know that all these ratios are same. All these ratios are same by basic proportionality theorem. Therefore, all these lines are parallel to respective sides. Here also, PR parallel to DF, QR parallel to EF, and PQ parallel to ED. This one is given, and we have to prove that segment PR parallel to DF. Now, we have to prove segment PR parallel to segment DF. For that purpose, if we observe all these, then comparing equation 1 and 2 here, then we came to know that XC by QE is equal to XR by RF and XQ by QE is equal to XP by PD. So comparing this, we get equation number 3. XP by PD is equal to XR by RF. So we can say comparing equation 1 and 2 here. Now I am erasing this one because that we have to prove. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, समीकरण 1 आणि 2 वरून we have, आता आपल्या लक्षात येईल XP by PD बरोबर काय असणार आहे XR by RF, कारण ह्या दोन्ही सारख्या आहेत आणि या दोन्ही सारख्या आहेत. Therefore, म्हणून आता इकडची उजवी बाजू मी पुसून टाकतो. मी ते तिसरी बाजू ही समांतर समजून ते लिहिलं होतं, परंतु या 2 वरून आपल्याला ते सिद्ध करता येतं. मग आता यावरून आपल्या असं लक्षात येतं therefore segment PR parallel to segment DF, hence the proof. Hence the proof. अशा पद्धतीने आपण हा प्रश्न एकदम सोप्या रीतीने सोडवू शकतो. आशा करतो की तुम्हाला सर्वांना हा प्रश्न समजलेला असेलच. मित्रांनो, काही शंका असली, काही टिप्पणी असेल तुमची, कदाचित शिकवताना काही चूक झाला असेल किंवा तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर या व्हिडिओ खालच्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहून ते मला कळवा. निश्चितच तुमच्या शंकेचं व्यवस्थितरित्या समाधान केलं जाईल. आता मित्रांनो, हा प्रश्न समजावून आणि सोडून घेतल्यानंतर मग पुढे काय करायचं आहे की दिलेली ऍक्टिव्हिटी शीट तुम्हाला या प्रश्नातून दिलेल्या उत्तर सोडून झाल्यानंतर मग ही भरायची. परीक्षेमध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या, बोर्डाच्या नियमानुसार असा ऍक्टिव्हिटीचा प्रश्न आल्यानंतर सर्वप्रथम तो प्रश्न तुम्हाला सोडवायचा आहे. सोडवल्यानंतर मग ती ऍक्टिव्हिटी शीट तुम्हाला भरायची. तुम्ही नुसते ऍक्टिव्हिटी शीटचे डबे भरले तर त्या उत्तराला परिपूर्ण मार्क दिल्या जात नाही. अशा पद्धतीने अगोदर सोडून घ्यायचं आणि मग ऍक्टिव्हिटी शीट भरायची. चला तर वळूया एक्झरसाइज 1.2 मधील शेवटच्या प्रश्नाकडे. प्रश्न क्रमांक आहे 11 आणि आजच्या तासिकेमध्येही तो आपण लास्टचा प्रश्न ठेवूया. उद्याच्या तासिकेमध्ये मात्र आपण टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स त्यावर आधारित जी उदाहरणं आहेत म्हणजे डायरेक्ट एक्झरसाइज 1.3 आपण घेणार आहोत.
बाकी टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. साईड अँगल साईड, अँगल एस बा कसोटी वगैरे तुम्हाला सर्वांना समृद्धतेच्या ह्या कसोट्या माहिती, एकरूपतेच्या आणि समृद्धतेच्या कसोट्या. म्हणून डायरेक्ट आपण एक्झरसाइज सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत, म्हणजे डायरेक्ट त्याला सुरुवात करणार आहोत. तर आजचा 11वा प्रश्न पान क्रमांक 15वर. आता मी पुसतोय, बघूया पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला काय उत्तर काढायचं. तर हा प्रश्न स्टार केलेला HOT हायर ऑर्डर टेक्निक अशा पद्धतीने सुचवलेला आहे. बघूया काही हायर ऑर्डर आहे का नाही त्याच्यामध्ये. अभ्यासामध्ये सातत्य असण्यासाठी खूप प्रयत्न तुम्हाला करावे लागणार आहेत. गणित हा सरावाचा विषय असतो. मी वारंवार सांगत असतो मित्रांनो, सोडवलेलं गणित तुम्हाला वारंवार सोडून पाहायचं आहे. सतत वेगवेगळ्या पद्धतीची गणितं तुम्हाला रिवाईज करायची आणि रिव्हिजन करून 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 मग तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल आणि तुम्ही हा कॉन्फिडन्स वाढल्यानंतर तुम्हाला गणितामध्ये जास्तीत जास्त गुण मिळतील. आणि ते मिळणं कधी शक्य आहे, तर तुम्ही जितका जास्त सराव करताल तितक्याच सरावामुळे तुम्हाला जास्तीत जास्त उदाहरणं सोडवता येतील. तर आता बघूया प्रश्न क्रमांक 11. 11व्या प्रश्नामध्ये काय सांगितलेलं आहे. प्रश्न या पद्धतीने, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बायसेक्ट्स अँगल एबीसी. आकृती दिलेली नाही, आपण डायरेक्ट आकृती काढून उत्तराला सुरुवात करूया. त्रिकोण एबीसी मध्ये इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बायसेक्ट अँगल एबीसी. एबीसी ला दुभागतो, बीडी डी. पांडुरंग हरी विठ्ठला पांडुरंग. रे सी बायसेक्ट अँगल एसीबी. सी एसीबी ला दुभागतो. असं असले सेगमेंट AB, then given that segment AB congruent to segment AC, AB and AC are congruent, then we have to prove that ED parallel to BC. So I am going to write directly to prove. हे लिहितोय म्हणजे कमी जागा आहे ती आपल्याला त्या जागेवर घ्यायचं, उत्तर ऍडजस्ट करायचंय. आता ED जोडून घेऊया. We have to prove ED parallel to BC. Now in this chapter you have to clearly remember that where there is a word parallel comes, to solve the examples at that time you should remember basic proportionality theorem. हे तुम्हाला पक्क लक्षात ठेवावं लागेल. समांतर रेषा दिसलं की प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय आपल्याला वापरायचं आहे. व्यत्यासामध्ये काय सांगितलेलं आहे, इफ अ लाईन डिव्हाइड्स टू सेगमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल इन टू इक्वल रेशिओज देन दॅट लाईन इज पॅरलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल. जर एखादी रेषा त्रिकोणाच्या दोन बाजूंना समान गुणोत्तरात विभागत असेल तर ती रेषा तिसऱ्या बाजूला समांतर असते. सो म्हणून वी हॅव टू फाइंड आउट द रेशिओ फर्स्ट. इफ दॅट रेशिओ आर इक्वल देन शुअरली द लाईन इज पॅरलल टू बीसी. हे आपल्याला शोधायचं आहे. ते गुणोत्तर सारखं आहे की नाही ते सिद्ध करायचं. मग ते गुणोत्तर सारखं आपल्याला आणायचं. बघूया काय दिलं आपल्याला. कोण दुभाजक दिलेला, पहिला कोण दुभाजक दिलेला बी. म्हणून उत्तरामध्ये प्रूफला आता सुरुवात करतोय. प्रूफ ऍज शोन इन फिगर. वरील आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे ऍज शोन इन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी. त्रिकोण एबीसी मध्ये काय, त्रिकोण एबीसी मध्ये वी हॅव गिवन बीडी इज अँगल बायसेक्टर ऑफ एबीसी. segment BD is angle bisector of angle ABC. ABC ची कोन दुभाजक आहे. therefore by this property, या गुणधर्मानुसार, by this property we have
या गुणधर्माचा वापर करून आपल्याला माहिती आहे त्रिकोणाच्या कोनाचा कोन दुभाजक हा त्या कोनाला समाविष्ट करणाऱ्या बाजूंच्या प्रमाणात विभागतो. अँगल बायसेक्टर divides a segment opposite to its to the angle respective to its sides दुभागतो आणि म्हणून मग त्या प्रमाणामध्ये आपल्याला या ठिकाणी काय करता येईल. Therefore AD आकृती काढून घेऊया आपण म्हणजे अजून क्लिअर होईल. या ठिकाणी छोटीशी आकृती काढतो. A B आणि C हा B घ्या. Therefore AB by BC is equal to AD by BC. AB by BC is equal to AD by BC. त्याला देऊया इक्वेशन नंबर 1. राईट. इक्वेशन नंबर 1. इथं जागा कमी आहे म्हणून मग मी ऍडजस्ट करण्यासाठी काय करतो, महिरपी कंस करून लिहितो. तर मित्रांनो तुम्ही लक्षात घ्या, परीक्षेमध्ये तुम्ही शक्यतो अशा पद्धतीचे महिरपी कंस करायची काही आवश्यकता नसते. भली मोठी उत्तरपत्रिका असते, मस्त एक ओळ सोडून स्टेप बाय स्टेप लिहायचं. ते लिहित असताना एक गोष्ट लक्षात येते, बरोबरची चिन्ह नेहमी एका खाली एक येऊ द्यायची. अक्षर जास्तीत जास्त चांगल्या रीतीने कसं काढता येईल याकडे तुमचा कटाक्ष असला पाहिजे. तर बघूया आता AB बाय BC बरोबर काय आहे AD बाय BC. आता पुढे अँड अजून काय दिलेलं आपल्याला, CE सेगमेंट CE is angle bisector of angle ACB. ही आकृती काढूया. ACB, this one is CB. हे दुभाजक आहे. Therefore म्हणून बाय द अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी ABP त्याला म्हणायचं. एक प्रसिद्ध चॅनल आहे ABP माझा. आपण ते लक्षात ठेवण्यासाठी ABP करायचं. अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी एकदम इझी आहे. आणि मग ते लिहिल्यानंतर आता इकडचे मी पुसून टाकतो. हे सर्व तुम्हाला समजलं असेल. मग ABP मुळे काय होणार आहे, तर तो भाग इथं वर लिहितो. म्हणजे इकडं आपल्याला फायनल इथेही मावेल. इथं AC इकडच्या बाजूने AC बाय CB इज इक्वल टू AE बाय EB. त्याला देऊया इक्वेशन क्रमांक 2. राईट. AC बाय CB इज इक्वल टू AE बाय EB. आणि प्रश्नामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे, सिन्स प्रश्नामध्ये दिलेलं आहे AB कॉन्ग्रंट टू AC गिव्हन, हे प्रश्नामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. मग दोन्ही याच्यामध्ये जर बघितलं तर AB अँड AC आर कॉन्ग्रंट, CB अँड BC आर सेम. आणि म्हणून मग when we compare equation 1 and 2 we get AB by BC is equal to AB by EB. So therefore comparing equation 1 and 2 we get AE by EB is equal to AD by DC. AE by EB is equal to AD by DC. ये आटा का घरी कौन है? ये वो डब्बा बाजू कर दे. वैसे सुनी दिव्या वाला नहीं पता. चला जरूर बोलेगा पैड बोल जाए. AE by EB is equal to AD by BC. आणि
हे मिळाल्यानंतर मग ही आकृती आपण काढून घेऊ. बघा ए ई बी डी आणि सी. मग आपल्या लक्षात दोन्ही गुणोत्तर सारखे ए बाय ई बी इज इक्वल टू ए डी बाय डी सी. देअरफॉर म्हणून बाय कॉन्व्हर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. मग लिहायचं मराठीतून म्हणून प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार. आता इकडची बाजू ही पुसून टाकतो, याचं काम झालं. प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार बाय कॉन्व्हर्स ऑफ बीपीटी काही ईडी पॅरलल टू बीसी. ईडी पॅरलल टू बीसी हेन्स द प्रूफ. तर आशा करतो मित्रांनो सर्वांना हा प्रश्न समजलेला असेल. या प्रश्नामध्ये जरी या ठिकाणी स्टार केलेला असला हायर ऑर्डर टेक्निक, तर सिंपली वी हॅव टू यूज द अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी फॉर द बोथ sides of the triangle, and here we have given AB is equal to AC. At first we take the advantage of given property, that is the BD is angle bisector of angle ABC. Then we have taken first equation, that is AB by BC is equal to AD by DB. In this way, in second triangle, in this particular triangle, we have drawn second figure in which we have given C is the angle bisector of angle ACB. So we have written the ratio with the help of angle bisector property, that is AC by CB is equal to AE by EC. From this side, AE by EB. Then comparing the two equations, we came to know that the two sides they divide in equal proportion. Therefore, we can say by the converse of basic proportionality theorem, we know that ED is parallel to BC. In this way, we can prove ED is parallel to BC. अशा पद्धतीने समीकरण 1 आणि 2 ची तुलना केली तर मग आपल्या असं लक्षात येतं की ईडी ही बीसीला समांतर आहे, ज्यासाठी आपण प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयाच्या व्यत्यासाचा आधार घेतला. तर तुम्हाला सर्वांना हा प्रश्न चांगल्या रीतीने समजला असेल असं गृहीत धरतो. काही अडचण असल्यास निश्चित तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. तुम्हाला पुनश्च एकदा आठवण करून देतो, सन्माननीय गुरुजन वर्ग, जे कोणी हा व्हिडिओ बघत आहात ते तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा, तसेच नमस्कार. आजच्या सुंदर दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि जे मित्र आणि मैत्रीण, भाऊ आणि बहीण, बंधू आणि भगिनी हा व्हिडिओ बघत आहात, तुम्हा सर्वांना एक विनंती की हे चॅनल सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर लाईक आणि शेअर करा. धन्यवाद. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.